राणा साहब तुसीं आतमनगर इलाके तो इस बार अकाली दल की टिकट ते इलैक्शन लड़ रहे हो तो बसपा जिहड़ी हैगी सहयोगी पार्टी है तुहाडी। मेरा निक्का जिहा सवाल है जी, तुसीं 10 साल इलैक्शन नहीं लड़ी, ऐतकी इलैक्शन भी लड़ रहे हो, हलका भी बदल लिया तो हलका भी बड़ा खास चुनिया आतमनगर, की कारण है? तुसीं इत्थों हुण इलैक्शन ही इस करके लड़ रहे हो क्योंकि इत्थे एक पॉलिटिशियन खड़ा है जिहड़ा इन्ना क ताकतवर है, जिहड़ा किन्नी सालां तो जिहड़ा हैगा जितदा आ रहा है। रेप का एलीगेशन होवे ते अज तक बंदा अरेस्ट ना होवे, अज तक वो खुला तुरया फिरे। एक मेरे ते केस रजिस्टर कराता बरनाले, मेरी एक फैमिली बिजनेस है, वो एक ट्रक लुटिया गया सी गुजरात च। उस ट्रक के माल जिहड़ा सी उन्हां वल्लों करा दिता साडे भारत भूषण आशू जी ने ते बैंसा ने, क्योंकि इन्हां दी दोनां दीयां तारां इकट्ठियां। मेरी परसनैलिटी नूं लैके गालां कड्डियां, गंजा बिल्ला खोजा हुण तक लगे रहिंदे। हुण भी आ बैंस साहब कहंदे ना जनानी है ना आदमी है, मर्दानगी सिर्फ रेप करन च। सारे कैंपेन दे विच जो भी तुसीं कर रहे हो इलैक्शन दे विच कुछ नैगेटिव साइड ज़्यादा हैगी है बैंस के खिलाफ। किला ढाना मेन मोटिव है या आप जित के अगे आना मेन मोटिव है? जे किसी बंदे नूं कारज कराउण लई MLA कोल जाना पवे, थाने टैलीफोन कराना पवे, कारपोरेशन दफ्तर टैलीफोन कराना पवे, इट मीनस कि थोड़ा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बहुत भैड़ी है, बहुत माड़ी है। लॉ च लिखा कि MLA की मोहर लवाओ, डरा के अफसर नूं कहा जाता है कि कोई बंदा तुहाडे कोल काम आंदा जे मेरी मोहर ना लगी हो मैं छित्तर मारूं तुहाडे। कुटते हैं लोगों ने धक्के नाल दराजा च पैसे पा के उन्होंने वीडियोज़ बनाते हैं, फिर कहते अज तो बाद जे मेरी मोहर बिना का तू डॉकूमेंट लिया तो देखी। लोगों नूं मोहर दे नशे च इन्होंने बांट दिता। थोड़े हल्के दे विच थोड़ा मनना यह है कि सारा ज़्यादातर भी नहीं, एक तरह तो सारा बैंस का क्रिएटेड किया हुआ, बैंस साहब का क्रिएटेड किया हुआ। तहसीलदार दे कपड़े क्यों लाए सी? दूजे ओपोनेंट नूं भी किते गलत मानते हो या सारी गलतियां सारी चीज़? महाराज एक कॉइन के दो हिस्से हैं, करवल की पॉलिटिक्स ते बैंस की पॉलिटिक्स इको ही है। तहसीलदार के कपड़े लाना, उन्होंने कुटना, उहदी कुड़ी की जगह सामने नंगे करना, उहदी पिस्तौल तक खो के लै जाना। एक करवल लीड कर रहा सी, बैंस पिछे सी, दोने सी। लोगों ने सवाल किए हैं, बैंस साहब ने सवाल किया कि तू MLA का काम की कराया है, वो की है? जीरो। तू दस की किया? हॉस्पिटल की गल की? नो। कॉलेज की गल की? नो। सड़क की गल की? नो। एलीवेटेड रोड की गल की? नो। पुल की गल की? नो। नशे बंद करने की गल की? नो। जर्नी इमेजिन करो, तुसी गिरगट नहीं कहोगे, कहो जी गिरगट बैंसा वांगू रंग बदल। पर इन्ने शातर सियासतदान दे अगे किवें टिकोगे तुसीं? राणा साहब FIR नंबर 2 जी मोहाड़ा के स्टेट थाने दर्ज हुई मजीठिया साहब के खिलाफ 24 तरीक को शायद दिसंबर में, वो NDPS दियां 3 धारावां लगियां ने, 25, 27A ते 29। सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। तुसीं बड़े विस्तार नाल जिहड़ा हैगा विख्यान किया है कि साडे पक्ष च जांदी है, असीं हकदार सी। रेप केस भी इस तरह ही फायदा जिहड़े राहत नहीं मिलती, जमानत नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सिमरजीत सिंह बैंस नूं जिहड़ी राहत दी है उसनूं तुसीं जस्टिफाई नहीं करते। खान साहब जिहड़े आ जांदे जांदे कांग्रेस सरकार ने घंटी बजाती मजीठिया साहब ते FIR करके, इस FIR नूं तुसीं अकाली दल लई कितना क वड्डा चैलेंज मनदे हो? की इहदे ते वोट ते फर्क पएगा? एडवोकेट सिद्धू नाल तुहाडे संबंध किहो ਜਿਹੇ ने? आम आदमी पार्टी वालों ने जिहड़े पुराने कांग्रेसी ने? एडवोकेट नहीं जी, नहीं एडवोकेट का लॉ ग्रेजुएट शायद हो, मैं अज तक उन्होंने कचहरी पेश होंगे नहीं देखा। उन्होंने एक वकालतनामा लग्या हो तो एडवोकेट को हाँ लॉ ग्रेजुएट कह सकते। देखियो तुहाडे प्रधान साहब तो इसे गल का केस चल रहा कि जज साहब की डिग्री जाली कहती सी उन्होंने। सर मैं ठोक के कहना, उन्होंने कह दिओ एक केस च पेश होए वकालतनामा लग्या हो, मैंने दसा कोई वकील दस दे इहनूं कचहरी खड़े कदे बहस करता देखा हो। ठीक है लॉ ग्रेजुएट है, पर है कौन? ਜਿਹੜਾ आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਛੱਡ ਜੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟਰਨ ਕੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ किस हद तक मनमोहन सिंह जी नूं मोहन सिंह कहना, सरदार भी ना कहना, तो मैंने शक है। मुन्नी तो ज़्यादा बदनाम हो गई सोनिया गांधी, राहुल गांधी नूं पप्पू का नाम क्वाइन करना, फिर उही टर्मिनोलॉजी ला के दूजिਆਂ ਦੇ उल्ट ते दूजिਆਂ ਦੀ फेवर च बोलना, ये लोगों के विच नज़रां दे विच पॉलिटिशियंस की इज्जत गिरदी है। ये बंदे पंजाबियों के पसंदीदा
ਚੈਨਲ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਪਾਰਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਮਿਸਟਰ ਕਰਨ ਕੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਪੰਜਾਬ, ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਸਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਐਤਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਲਕਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖਾਸ ਚੁਣਿਆ ਆਤਮਨਗਰ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਵੈਸਟ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਭਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਡਿਲੀਮੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 60% ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਸਟ 'ਚ ਹੈ, 40% ਆਤਮਨਗਰ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟਲੀ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸਿਆਸਤ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ, ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ, ਵਿਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ। ਉਸ ਲੇਡੀ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਐਸ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲਾਇਰ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਕਰਸੂਏਡਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆ। ਜਦ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਤਾ ਬਰਨਾਲੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ, ਉਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬੈਂਸਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਲਰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਟੀ, ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟੀ, ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਗੰਜਾ, ਬਿੱਲਾ, ਖੋਜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮਰਦਾਨਗੀ ਸਿਰਫ ਰੇਪ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਚੱਲਿਆ ਕਾਰਤੂਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਦ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਸੈਟਲਡ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਉਜਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰ ਬੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ 7 ਵਚਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਤਮਨਗਰ ਲੜਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਵੈਸਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਗਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਵਿਦਆਊਟ ਐਮਐਲਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ 5 ਸਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦਾ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਰੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੈ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਰਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਪੈਸਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, 1 ਪੈਸਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ?
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਰਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੰਟੀ ਵਜਾਤੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ FIR ਕਰਕੇ, ਇਸ FIR ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਤੇ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗੀ? ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵਨੈਸ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ DGP ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ SHO ਨਾਲ ਹੈ, ਡਿਸਮਿਸਡ SHO ਜਿਹੜਾ PO ਹੈ, ਉਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਮਟੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ RDX ਫੜਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ 14 ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ DGP ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਨਿਸਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਕਿੰਨੇ ਡੀਪ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ? ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇयर इज़ नो ਬੇਸ ਇਨ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਬੇਲ ਦੇਰ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪਲਾਈ, 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਜਦ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਆਰਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਰਡਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਦ ਚਲਾਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਜਦ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਭੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਸਪਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। 2 ਟਾਈਪ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਸਪਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੇਥ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਈਵਨ BSP ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੂਗਾ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, FIR ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਾਲਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ NDPX ਦੀਆਂ 3 ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, 25, 27A ਤੇ 29। 27A ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਰੇਪ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝਿਆ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਬੇਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਦ ਬੇਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵੇ ਫਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ 23 ਤਰੀਕ ਸਟੇਟ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਲਾਇਰ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਹੀ ਵਹਿਮੈਂਟਲੀ ਅਪੋਜ਼ਡ ਦੀ ਬੇਲ। ਹੀ ਰੇਜ਼ ਦੀ
ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਨਾਈਵੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਾਈਲ ਚੱਕੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਡੇਟ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਇਹਦੀ 2000 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ 10/7 ਨੂੰ, 10/7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਚਲਾਨ ਆਇਆ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 9/10 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਾਈਵੈਂਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਓਥ ਲੈਣ ਦੀ, ਓਥ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਜਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਓਥ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਓਥ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਬੈੱਡ ਰਿਡਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟਡ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਰਓ ਦੇ ਆਫਿਸ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਓਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਟੈਸਟਡ ਬਾਏ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨਾਓ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਸ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲੇਡੀ ਤੇ ਸਲਰ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਟ ਪਲੇਸਿਸ ਤੋਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਏ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੇਵੇ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਊਗੀ। ਐਂਡ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਵਿਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਈਡਰਸ ਆਊਗੀ, ਰਾਈਡਰਸ ਲੱਗਣਗੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਈਂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਐਸੇ ਰੇਪ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਕੱਲਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੇਸ ਦਿਖਾਵਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40% ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਰੇਪ ਕੇਸ, रेप भी हैं जी, हर्ट केसेस भी हैं, झूठे परचे होंदे भी हैं, NDPS ਦੇ ਵੀ हैं। ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਵਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਲੂ ਆਈਡ ਬॉय ਆਫ STF। ਜਿਸ STF ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ DGP ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ STF ਖਾ ਗਈ। ਤੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬਾਤ ਕਿਸੇ और को मत बताना। ਉਸ STF ਦਾ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬੜੇ ਗੁਸੈਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਖੁੰਦਾ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਗਰਸਲੀ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ SSP ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਕੇਸ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਦ MLA ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ ਸੀ ਕਿ ਟਾਂਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਅਬਜ਼ੋਲਵ ਹੋਇਆ, ਐਗਜ਼ੋਨੀਰੇਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਹਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਲੜਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਲੜਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਮਾਨਕ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਕ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜਿਆ। ਇੱਕ ਪੋਇਟ ਸੀ ਦਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ NGO ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਐਂਡ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ NGO ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਇਹ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ NGO ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਾਗੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸਮਝੋ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚੂਕਾਰ ਹਮਜ਼ਾ ਹੀਲਤਾ ਦਰ ਗੁਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੈਨ ਆਲ ਦਾ ਮੋਡਸ ਆਫ ਰੋਂਗ
being redressed failed raising of sword is pious and just and lawyer ਕੋਲ sword ਕਾਦੀ ਹੈ ਕੇਸ ਦੀ law ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ sword ਲੈ ਕੇ ਲੜਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ majority ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਸਰ ਭਾਵੇਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸੇ ਪੰਥ ਜਿਸ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜੇ ਗਏ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਕਿਰਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ SGPC ਜਦ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਈ ਐਕਟ ਆਇਆ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵਿਕਟਰੀ ਐਂਡ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਦੀ ਅੰਡਰ ਐਕਟ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬੈਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ ਇਹ ਜੇ MLA ਵੀ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕਤਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ MLA ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰੂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਜੋ ਸਾਡੀ IPC CRPC 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹ ਹੈ ਜਦ ਐਵਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਖੜਦਾ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਲਾ ਢਾਣਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆਂਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਆਤਮਨਗਰ ਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ 1960 ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੀਚੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਐਵਰੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 2023 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਦੇ ਚੱਕਿਆ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ MSME ਦਾ ਕਲਸਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਐਲੀਵੇਟਡ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣੀ ਡੀਕੰਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਰੋਡ ਨੂੰ ਨੀਚੋਂ ਫਲੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਟਲਨੈਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੋ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਬੈਂਸ ਦੀ ਕਰ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਆ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚੱਕੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਆ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਆ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਆ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਂਡ ਪਈ ਹੈ ਇੱਥੇ SGPC ਦੀ 17 ਏਕੜ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਯੈਸ ਕਰਾਤੀ ਨੋਡ ਕਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਡਿਗਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਇੱਥੇ 10+2 ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸ਼ਰਾਫਤ ਆਵੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਰੇਪ ਵਿਕਟਿਮ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਰਮੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਭਰ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨੀ ਬੋਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਾਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਵਲ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਐ ਡੱਡ ਆਈਜ਼ ਐ ਜਦ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਨਾ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤਿਉੜੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਦਾਲਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ MLA ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਵਾਉਣੀ ਪਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨ
ਮੈਂ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ 5 ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕਾ, 6 ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂ। ਕਦੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ? ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਲਰੇਡੀ 3 ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, 2 ਦਿਨ ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਥਾਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਲਾਅ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਓ? ਡਰਾ ਕੇ ਅਫਸਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋ ਮੈਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੂੰ ਤੁਹਾਡੇ। ਕੁੱਟਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੋਹਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾ ਤੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਲਾਅ ਅਮੈਂਡ ਕਰੂੰ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੂ, ਇੰਤਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭੇਜੂ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਯੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਦੂਜੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤ? ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਕਰਵਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੱਕ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਰਵਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੈਂਸ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਲ ਡੀਡਸ ਫੜ ਲੀਆਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਜੇ ਰੇਪਿਸਟ ਬੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੇਪਿਸਟ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਦਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ BCD ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ? ਜੇ ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ 27% ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਸਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਲੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਓਨ ਏਜੰਡੇਜ਼ ਹਨ। ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਸ ਹੈ, ਕੜਵਲ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਵਿਸਾਤ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨੀਵਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਲੜਦੇ ਆ ਉਨੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਤਕੀ ਕੁੰਭ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਐਤਕੀ ਇਕੱਲਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ BJP ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ। ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ੂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ੂਸ ਕਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਤਮ ਨਗਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਤਮ ਨਗਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂਸ ਜੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। 10 ਸਾਲ MLA ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮ ਨਗਰ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆ ਮੰਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਲਓ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ MLA ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਤਰਨ ਜਿੱਤਰੀ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਤੀ ਸੜਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੜਕ MLA ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਸੜਕ ਬਣਾਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਵਾਤਾ, ਰਾਈਟਫੁਲੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ MLA ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਤੂੰ ਕੌਣ? ਸੱਦੀ ਨਾ ਸਦਾਈ, ਲਾੜੇ ਦਿੱਤਾਈ, ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲੇਂਗੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ MLA ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਾਇਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ੀਰੋ। ਤੂੰ ਸੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨੋ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨੋ। ਸੜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨੋ। ਐਲੀਵੇਟਡ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨੋ। ਪੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨੋ। ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨਾ ਤੇ ਰੇਤੇ ਦਾ। ਕਿਆ ਰੇਤਾ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਖਾਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਲੱਗਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।
ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਫਿਸ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ 'ਚ, ਦੁੱਧ ਪਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਲਵੇਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਪਰੈਂਟ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਵਟ? ਪਰ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਵੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਲਵੇਰੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਵੇਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਵੇਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਵੇਰੀ ਦੀ ਪੂਛ ਲਿਬੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਤੁਸੀਂ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮ ਰੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲਵੇਰੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦ ਰੇਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਲਵੇਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਲਵੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਲਵੇਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ SDO ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਫੜ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜੀ ਸਦਕੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਪਰ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਤਮ ਨਗਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਾਹਦੇ ਆ, ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਹੋ, ਹਾਂ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਲੀ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਖੜੇ ਕਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਕੌਣ ਉਹ? ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਨਛੱਤਰ ਸਿੱਧੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੱਧੂ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਛੱਤਰ ਸਿੱਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਲਈਆਂ, ਰੇਤ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਡਰਿਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ। ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਜਾਲੀ ਸੇਲ ਡੀਡਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਿਲਾ ਕੈਸਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਕੇਸਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਕੇਸ ਕਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 6 ਚੋਂ 5 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਟਰਨ ਕੋਟਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੋਗੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪੱਪੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ 5 ਟਰਨ ਕੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ 20 MLA ਆਏ, 12 ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਚੋਇਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟਰਨ ਕੋਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛੀ ਕਰੀ ਬਣਾ ਦੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ,
ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, 900 ਕਰੋੜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਤ ਖਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਖੜਦਾ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆਏ हैं, ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਏ हैं, ਅਗੇਂਸਟ ਔਨ ਇਸ਼ੂ ਆਏ हैं। ਪਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ PSAEC ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪੱਪੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਗਏ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ 2 ਫੇਸਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮੁੰਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਆਇਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬੇਸਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ। ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਏ ਸਪਲਿਟਸ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਹਿਜ਼ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਲ ਗੇਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਟਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਨਗਰ ਸੀਟ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੜੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੀਟ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀਓ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਓ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ 3.5 ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, 4.5 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੂਰਲ ਸਾਡੇ ਗਾਬੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਜਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਬੈਂਸ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, MLA ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ, ਹਾਰੇ, SGPC ਵੀ ਲੜੇ, ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਲੜੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਗੜੀ ਲਾ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ੋਕੇਸ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਸ ਟਰੋਫੀ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆਏ, ਗ੍ਰੀਨਰ ਪੈਸਚਰ 'ਚ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੌਂਸਲਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਹਾਉ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕਟ 2 ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੱਤੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਅਲਾਈਨਡ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ, ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ। ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋੜਿਆ। ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਓਬਲਾਈਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ BSP ਤੇ CPI ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ BJP ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, BJP ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਮੈਜਿਨ ਜਰਨੀ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਕਹੋ ਜੀ ਗਿਰਗਟ ਬੈਂਸਾ ਵਾਂਗੂ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਿਖਿਆਨ ਦੇਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਤੀ। ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਿੱਤਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ
ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਡਾਂਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੀਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇੜ ਹੋਇਆ ਕਰਵਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟੇ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਉਬਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 5 ਸੀ ਉਹ 50 ਸੀ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ 200 ਸੀ ਉਹ 3 ਸੀ ਜਦ ਕੁੱਟੇ ਸੀ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰੈਸਪੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਬੜੇ ਜ਼ਖਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲੇ ਜਿਵੇਂ ਨੂਨ ਲਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠਾਣੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 7 ਹੀ ਛਾਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ? 5 ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੈ, 35 ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਏ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਗੱਡ ਕੇ ਕੜਵਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ 20 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਲਾਤ ਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਵੇਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਡਮੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਬੋਰਡਸ। 40 ਲੱਖ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੈ ਤੇ 1.5 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ? ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਦੇ ਗੈਟ ਮਨੀ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਛੋਟਾ ਘਟਾਣਗੇ ਜੀ ਇਮਾਰਤ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਮੈਂ ਲੱਗਣੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਰੇਟਸ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਕਸਡ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮਕਦ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਲੜਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ 2 ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ 2 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇ 10 ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ 10 ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਐਮਐਲਏ ਬੈਂਸ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਵਲ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਵਾਰਡਸ ਚੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ हैं, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ हैं, ਗਾਰਡ ਜਿਪਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਫੋਟੋ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫੀਲ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਵੀ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 120th ਜਾਂ 125th ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੋਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੀਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਫਖਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਇਲਸ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿਣ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਾਗਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਘਰੇ। ਜੋ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੋਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਭਜਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਜਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੌੜ ਤਾਂ 50 ਗਜ ਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਰੇਪ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਡੁੱਬ ਮਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਐਂਡ ਹੋਊਗਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਮੈਂ 4.5 ਸਾਲ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ, ਦੱਸਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੈਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪੈਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲ ਗੋਟਨ ਮਨੀ ਹੋਵੇ, ਦੱਸਣ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮੁਖੌਟਾ ਲਾਓ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਏ ਢਾਂਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2007 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਪਰ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਨਗਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਢਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।